Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini Kamis 30 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1448 Hijriah, kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan yang penuh rahmat, yakni zikir dan kajian maslahah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Hakim Muntasir sebagai pembawa acara sekaligus Transformation Runner dari Divisi Manajemen Risiko yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya, marilah kita buka agenda kajian sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan zikir al-Matsurat yang akan dipimpin oleh Saudara Mpep Muhammad Rohman selaku Transformation Runner Divisi Teknologi Informasi. Kepada Saudara Mpep Muhammad Rohman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mengerjakan zikir al-Matsurat di sore hari ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى ملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت بك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك ونحو لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط به علمه وخط به قلمه وحصول كتابه ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mpep yang telah memimpin kajian Al-Mat Surat pada sore hari ini. Semoga menjadi pahala dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, akan ada sambutan dari Direktur Kepatuhan kepada Bapak Anwar Munawar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama-sama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Wahid LCMA yang telah hadir di tengah kita. Insyaallah nanti akan diberikan tausiahnya. Yang saya hormati Dewan Komisaris Bank BJB Syariah Bapak Agus Riswanto selaku Komisaris Utama Independen, Bapak Rio F. Wilantara selaku Komisaris Independen, Bapak Didi Suhardi selaku Komisaris, dan Bapak Ade Suhud Riyadi selaku Komisaris. Yang saya hormati juga Dewan Pengawas Syariah Bank BJB Syariah Bapak Kiai Haji Injo Sunija selaku Ketua DPS, dan anggota Bapak Ustadz Iwan Karniwan serta Bapak Sofian. Tidak lupa yang kita hormati juga Bapak Fahmi selaku staf ahli dari Dewan Pengawas Syariah. Yang saya hormati juga rekan-rekan direksi Bapak Arif Setiahadi selaku Direktur Utama, kemudian Bapak Robi Asmana selaku Direktur Operasional, dan Bapak Adi Arif Wibawa selaku Direktur Bisnis Bank BJB Syariah. Tidak lupa rekan-rekan semua, para pemimpin divisi, para pemimpin grup, pemimpin cabang, serta seluruh para pegawai yang hadir dalam majelis Al-Mat Surat sore ini, baik hadir secara offline di masjid yang kita cintai ini maupun yang hadir melalui Zoom. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan perkenannya alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat sehat serta nikmat sempat atau waktu ya, sehingga kita sampai pagi sampai sore ini masih diberikan kesempatan untuk insya Allah beribadah, berzikir bersama-sama dalam majelis Al-Mat Surat ini. Salawat dan salam tentu juga tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kepada umatnya yang memegang teguh ajaran beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nanti kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan, seperti yang kita maklumi, bulan Juli ini akan berakhir dalam beberapa hari lagi ya. Sekarang tanggal 30 ya sekarang. Oh, udah tanggal 30, besok sehari lagi. Bulan Juli, bulan pertama di semester kedua. Semester pertama sudah kita lalui dengan berbagai liku-likunya gitu ya. Dan secara umum mungkin masih cukup atau masih mencapai beberapa target yang ditetapkan,
tapi juga secara beberapa aspek kita masih perlu meningkatkan lebih baik lagi. Di bulan Juli ini, di paruh semester kedua di tahun 2026, tantangan belum berakhir dan semakin berat gitu ya teman-teman, dengan situasi yang tidak bisa kita kontrol, di mana kondisi global juga ya, perang bahkan bukannya berhenti, makin ramai gitu ya, meluas wilayahnya. Kemudian juga perekonomian di Indonesia sendiri gitu ya, sepertinya kita setiap apa yang bicara kadang-kadang optimisme masih keluar, sepertinya baik-baik saja, tapi kenapa di pasar di masyarakat kok berat banget gitu rasanya gitu ya. Itu fakta. Kemudian ditunjang dengan beberapa fakta juga ketika melihat peningkatan tingkat atau suku bunga BI dari BI rate ya, itu juga menunjukkan ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Kita di lembaga keuangan tentu harus aware terhadap hal tersebut sehingga kita bisa menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Ditambah kemudian di internal kita sendiri, qadarullah kita kemudian mendapatkan musibah, tantangan atau ujian. Kalau kata Ustadz, ujian itu bukan hanya musibah saja, ada lagi nikmat juga ujian kadang-kadang kita lupa ya. Tapi rasanya kalau dikasih agak sulit dikit tuh terasa banget ujiannya gitu. Nah ini kerasa banget karena tidak hanya angka yang kita rugi sekian, tetapi lebih besar dari itu. Profil risiko kita terpapar cukup luas dan kita rasakan. Dan kalau teman-teman perhatikan, coba nanti cek ya, beberapa rasio keuangan kita itu sangat ketat dan tidak lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Nah ini perlu perjuangan dari kita semua. Teman-teman dari lini bisnis mungkin hari ini sedang berjuang dengan keras untuk tentu memperbaiki kondisi ini. Nah, kita mungkin yang disupporting juga jangan kalah, harus juga berjuang menyempurnakan tugas-tugas kita, kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya kita jadi supporting yang memang baik, mensupport bisnis dengan baik pula. Tidak kemudian malah membuat bisnis menjadi jalannya terhambat gitu ya. Namun demikian tentu saja kita juga harus saling mengingatkan bahwa seluruh kegiatan dan aktivitas bisnis kita harus dalam koridor governance yang baik, tata kelola yang terukur dan diterapkan dengan secara baik pula. Insya Allah ini kemudian menjadi bagian dari kita untuk saling mengingatkan di antara kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hari ini tidak hadir semua dari kita bisa mengikuti majelis ini. Kita doakan bagi teman-teman yang belum hadir, mudah-mudahan satu saat kesempatan lain bisa hadir berkumpul baik langsung maupun melalui Zoom untuk mengikuti zikir al-masyurat ini. Baik yang tidak hadir karena saat ini sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya, ataupun karena uzur yang lain, mudah-mudahan segera diangkat dan dibereskan, dimudahkan segera urusannya. Demikian barangkali teman-teman pesan mungkin nanti sebentar lagi, sesaat lagi Al-Ustaz akan memberikan tausiahnya yang insya Allah mengambil tema yang sangat relevan dan kondisi saat ini gitu ya, di mana menghadapi tantangan kita perlu membangun ukhuwah, di mana dalam ukhuwah itu tentu harus ada unsur saling menghormatinya, dan yang juga tidak kalah penting menguatkan dalam setiap amanah. Ini barangkali ya teman-teman, fokus kita benar-benar saling mengingatkan, saling menguatkan di antara kita semua. Kalau Pak Dirut sering memberikan pesan, jangan lagi ada silo-silo, tapi benar-benar kita kompak menghadapi situasi apapun. Insya Allah kita semua BCPS dan tentu keluarga besarnya bisa melalui segala hal dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan buat rekan-rekan pegawai semuanya yang sudah konsisten mengikuti majelis al-masyurat ini ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar hadir, tapi dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas kita, kualitas kehadiran kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Munawar atas sambutannya. Selanjutnya akan ada kajian keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Wahid dengan tema membangun ukhuwah, saling menghormati dan menguatkan dalam setiap amanah. Agar para hadirin dapat dipastikan untuk dapat menyimak dengan baik, karena pada di akhir sesi nanti akan ada kuis berhadiah yang setelah disiapkan oleh panitia. Untuk Al Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang sama-sama kita hormati jajaran komisaris BJB Syariah, kemudian jajaran Dewan Pengawas Syariah, kemudian jajaran direksi, wabil khusus Pak Anwar Munawar yang hadir secara offline di sore hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum saya menyampaikan tentang tema yang disampaikan hari ini, menarik tadi mungkin kalau disampaikan tadi oleh Pak Anwar, ya, konteks kaitan dengan nyambung dengan doa yang tadi kita baca, ya. Kan di ujung tadi kita membaca satu doa yang sebenarnya doa ini memang bukan doa dari Rasulullah SAW, tapi doa ini kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, Rasul menyampaikan al-arwahu junudun mujannadah, yang namanya roh itu bagaikan bala tentara yang direkrut. Fama ta'arofa minha ikhtalaf, kalau saling mengenal di antara mereka akan bersatu. Wa ma tanakara fiha ikhtalaf, dan yang tidak saling mengenal maka akan berselisih. Nah, sebenarnya zikir al-ma'surat yang dibaca tadi, salah satunya di ujung itu memang murni itu ditulis oleh penulisnya, ya. Jadi penulis doa, menulis zikir al-ma'surat di ujung memang beliau menulis zikir yang memang disebut dengan wirdul robitoh, atau disebut dengan doa robitoh. Robitoh itu kan untuk menguatkan hati. Nanti mungkin kita sampaikan tentang ukhuwah, cuman di sini ada hal yang menarik, itu beliau mengatakan Allahumma innaka ta'alamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa sesungguhnya hati-hati kami ini telah berkumpul atas dasar kecintaan kepadamu dan bertemu dalam rangka ketaatan kepadamu. Nah, kalau kita perhatikan secara linguistik, secara bahasa, ya, kata ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas fisik. Iltaqat, ijtama'at, hari ini kita berkumpul, makanya disebut dengan ijtima. Ijtima itu kan pertemuan fisik. Tapi penulis zikir, kalau yang sebelum, kenapa dinamakan al-ma'surat? Karena seluruh zikirnya itu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi, ya, maksudnya hadis-hadis. Makanya ada salah seorang ustadz di Tasik itu cukup bagus menulis bukunya, Syarah al-Ma'surat. Jadi Syarah al-Ma'surat itu yang bapak-bapak baca tadi itu, kenapa baca Al-Fatihah, itu ada gak sih landasannya, disebutkan ini loh dalilnya gitu. Bukunya baru terbit ya beberapa bulan yang lalu, menurut saya cukup bagus bukunya. Nah, kecuali tadi yang di ujung ini murni adalah dari penulisnya. Tapi doa ini salah enggak? Doa ini cukup bagus. Yang tadi secara linguistik ini memang apa? Digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas fisik. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, penulis buku ini, sang imam sengaja memindahkan subjek berkumpul dalam ranah fisik, raga kita, ke dalam ranah metafisik, yaitu hati. Pertemuan sejati adalah pertemuan batin. Ini mungkin yang harus kita perhatikan nanti konteks kaitan dengan apa yang saya akan sampaikan di hari ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, ketika ini sebelum disampaikan tentang perkataan Imam Ibnul Qayyim, jadi raga berkumpul, raga berkumpul, tapi dengan jiwa berkumpul itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau hanya koneksi fisik, koneksi administrasi, maka apa, kehadiran badan hanya dalam satu ruangan, struktur organisasi yang kaku, formalitas tanpa resonansi emosional. Ini adalah lebih kepada kita berkumpul secara fisik. Tapi kalau koneksi maknawi, maka bahasa hati yang menyatukan, di situ ada frekuensi keimanan dan ada kepedulian, ya, yang melintas jarak geografis. Sehingga kalau kita perhatikan ada ungkapan
ya, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mohon maaf bukan sahabat Nabi, ya, Uwais Al-Qarni. Yang Uwais Al-Qarni itu Rasul pernah menyampaikan nanti kalau ketemu orang ini maka doanya itu mustajab. Nah, Uwais Al-Qarni ini pernah menyampaikan, beliau pernah disampaikan oleh seseorang, wahai Uwais, sambunglah tali silaturahim dengan kami melalui sebuah kunjungan. Maksudnya, ayo kamu sering berkunjunglah ke saya untuk silaturahmi. Apa coba kata jawab Uwais Al-Qarni? Aku telah menyambung silaturahmi denganmu melalui sesuatu yang lebih baik daripada sekedar kunjungan dan lebih baik dari hanya pertemuan fisik. Apa kata beliau? Doa di saat engkau tidak melihatku. Makanya Bapak ketika tadi membaca zikir yang terakhir atau disebut dengan robitoh itu, coba Bapak mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bayangkan pimpinan kita, bayangkan mungkin teman-teman sedivisi dengan kita, sehingga apa? Sehingga di situ ada ikatan yang sangat kuat. Kalau dalam satu tulisan itu disebut dengan wisolul qulub, kita bukan hanya bersatu secara fisik, tapi bagaimana kita juga hati-hati kita juga terpaut. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan begini. Ini dalam ini kata beliau ada ijtima ala mu'anasat taba. Ada al-ijtima ala ta'awun. Jadi ada jenis pertemuan yang bahasa sederhana ini pertemuan basa-basi aja. Pertemuan lebih kepada formalitas saja. Maka biasanya apa tujuan dari pertemuan ini akan banyak menghabiskan waktu, membunuh waktu itu apa? Waktu terbuang sia-sia hanya sekedar memenuhi kebiasaan sosial. Tapi kalau pertemuan berlandaskan tadi ta'awun, ada hubungan ikatan hati, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karakternya apa? Obrolan kosong tanpa arah pembinaan diri. Tapi kalau pertemuan tadi atas landasan ta'awun, kerjasama, maka fokus pada kolaborasi menuju keselamatan akhirat. Dan terakhir tentu adalah orang ini akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, ini Bapak Rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin sekedar apa? Tadi saya sempat baca sebelum ke sini, ya, sebuah tulisan di satu web tentang wisolul qulub, dan ternyata sangat pas gitu ya dengan materi yang akan kita sampaikan di hari ini. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tema di hari ini adalah kaitan dengan bagaimana kita menjaga ukhuwah. Ya, bagaimana kita membangun ukhuwah, menjaga adab dan menguatkan dalam setiap amanah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harmoni itu sebagai bentuk ibadah. Jadi kita mengkompromikan sesuatu, membuat sesuatu menjadi harmoni, itu bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya, para ulama mengatakan surat Al-Hujurat ini sering disebut dengan atau suratul adab. Surat yang berbicara tentang etika, surat yang berbicara tentang adab. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi para ulama mengatakan ini adalah suratul adab, yaitu surat yang berbicara tentang etika. Yaitu apa? Para ulama mengatakan ini adalah surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Maka kata Allah fa aslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu damaikanlah antara dua saudara tersebut. Ini menjadi landasan bagaimana pentingnya kita menguatkan ukhuwah. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah di ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bagaimana ukhuwah ini, maka kita harus bisa merubah sebuah paradigma. Paradigma harmoni itu sekedar hidup berdampingan. Agar suasana kerja tidak canggung. Kompetensi adalah apa? Kompetensi itu adalah segala-galanya. Mungkin itu adalah paradigma lama yang harus kita rubah. Padahal seharusnya apa? Kita sebagai seorang muslim, maka apa? Menghadirkan ketenangan, saling menghormati dan saling menguatkan. Inilah yang dalam bahasa agama kita sering disebut dengan hablum minan nas, yang menjadi bagian daripada kesempurnaan keimanan kita. Tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi menjaga hubungan antar manusia ini apa? Bentuk kesempurnaan keimanan kita.
Banyak tim gagal itu bukan kurang orang pintar, tetapi karena hilangnya rasa saling menghargai. Kalau kemarin tuh saya di sebuah pengajian, saya ada pengajian bapak-bapak Pak, biasa remako ngaji gitu ya, setiap pagi hari Rabu, itu ngobrolin masalah ini, masalah Piala Dunia. Perancis itu pemainnya mantep-mantep ya, tapi bisa kalah dengan Spanyol ya kemarin ya, Perancis sama Spanyol ya. Saya kebetulan pas Piala Dunia gak banyak nonton, taunya sudah juara aja Spanyol. Jadi katanya apa? Bukan kekurangan pemain yang bagus-bagus, tetapi bagaimana sebuah tim itu apa? Bisa menang itu ketika satu sama lain saling menghargai ya. Akar masalah kerja umumnya pada komunikasi, biasanya pada ego, pada prasangka, bukan kapasitas teknik. Maka tadi saya sampaikan di awal, maka perlu yang namanya wisolul qulub, ikatan hati ini harus kuat. Makanya tadi kata siapa? Kata Uwais Al-Qarni, saya mungkin tidak berkunjung tapi ikatan saya cukup kuat. Maka disinilah Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Menjaga hubungan antar sesama ini menjadi hal yang penting untuk kita semuanya. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 5 poin yang perlu saya sampaikan dulu di kesempatan hari ini, kaitan dengan mengingat dulu sejarah Nabi ya. Kita review dulu ke belakang kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, nah kebetulan sekarang bulan apa? Safar ya. Ya bulan Safar ya. Rasul itu kan hijrah bukan di bulan Muharram. Rasul itu hijrah di bulan Safar ya. Jadi Rasul itu hijrah di bulan Safar. Akhir Safar sampai di Madinah adalah Rabiul Awal. Tetapi Rasul punya keinginan yang kuat itu di bulan Muharram. Nah, Rasul hijrah ke kota Madinah, Pak. Saya kemarin pas umroh itu masuk ke museum namanya Madhab As-Sirah An-Nabawiyah. Ini memang museum yang berbayar ya, tapi saya kalau bapak-bapak kebetulan umroh, saya rekomendasikan masuk ke situ. Tapi untuk kalau kita bebas waktunya sih silahkan kapanpun. Cuman kalau pingin ada tour guide yang berbahasa Indonesia itu pagi jam 8.45, 9.45 sama 10.45 kita diajak muter itu selama 1 jam. Itu cukup bagus dan itu penelitiannya sampai 30 tahun. Jadi sampai ada beberapa benda-benda sejarah itu tidak dalam bentuk asli tapi miniatur kurang lebih seperti ini, dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai ada maket rumah para sahabat itu ketika di Mekah, kira-kira posisinya di mana gitu ya. Dan itu cukup detail. Nah, ada satu tempat hijrah Nabi SAW ketika Rasul hijrah itu kan dari mana ke mana dan seterusnya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini, menurut saya cukup agak bagus itu museum yang ada di Al-Jabar. Cuman sayangnya tour guide-nya jadi sangat, menurut saya ini masukan Pak, mungkin kalau yang dekat dengan otoritas yang berwenang di sana itu sayang Pak, karena menurut saya cukup bagus. 2 aja catatan saya. 1, tulisan bahasa Arabnya mohon diperbaiki karena kayaknya terlalu buru-buru kayaknya, jadi Google Translate-nya belum secanggih AI hari ini kayaknya. Jadi ada beberapa kata yang tidak biasa digunakan, tapi menurut saya bagus Pak. Saya pernah ke sana 2 kali, 1 dengan ibu-ibu majelis taklim, yang kedua dengan anak saya. Kalau dengan anak saya mah nggak sengaja itu. Nah, di situ kan kalau Bapak Ibu lihat hijrah Nabi SAW, Rasul kan hijrah ya. Nah, begitu Rasul hijrah itu kan ada 5 yang dilakukan oleh Rasul. Ada 5 yang dilakukan oleh Rasul. Nah, uniknya Pak, yang 2 itu diakhirkan. Yang 2 itu diakhirkan. Tapi yang 3 itu diawalkan dulu. Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika beliau hijrah ke kota Madinah itu apa? Maka Rasul itu adalah pertama beliau membangun masjid yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Itu pertama. Yang kedua apa ini? Peristiwanya apa? Al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah itu adalah apa? Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Bukan ekonomi tidak penting, penting ekonomi. Bukan militer tidak penting, militer itu paling ujung Pak. Tapi bagaimana mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena di situ kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar di waktu itu karena memang kondisi ketika itu apa? Kondisi ketika itu adalah memang kondisi yang sangat apa ya? Perlu yang namanya apa? Kesatuan antara muhajirin dan ansor ini apa? Karena ketika mereka tidak bisa bersatu, ini berbahaya.
Maka disinilah kalau kita perhatikan bagaimana beliau menghapus sekat status sosial, suku dan ekonomi untuk melahirkan tim terbaik dalam sejarah. Ini adalah konteks yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka apa? Mungkin aplikasi. Kenapa Rasul melakukan tadi Pak? Ini adalah teladan dari kota Madinah itu sebenarnya apa? Menghancurkan sekat. Langkah strategis pertama Rasul seperti itu. Beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kemudian setelah itu membangun basis dengan orang sekelilingnya yang disebut dengan Piagam Madinah. Kan kalau peperangan itu tahun kedua ya, mulai ada perang itu tahun kedua. Sebelumnya ada perang-perang kecil, tapi perang besarnya itu adalah di kota Madinah. Di luar kota Madinah itu adalah perang Badar, setelah itu perang Uhud. Tapi perang yang betul-betul murni terjadi peperangan itu adalah perang Uhud. Artinya itu tahun ketiga Hijriah Pak. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa aplikasi buat kita semuanya hari ini bagaimana? Membangun semangat kita, bukan saya ya. Kenapa Rasul mu'akhad bainal muhajirin al ansar? Sebuah organisasi gagal maju jika pegawainya hanya sibuk dengan kepentingan unit dan cabangnya sendiri. Keberhasilan divisi lain adalah keberhasilan bersama. Hilangkan sekat antar divisi, antar cabang, antar senior junior. Ini harus kita hilangkan. Maka inilah sebenarnya yang disebut dengan ukhuwah itu. Jadi kalau aplikasi hari ini apa? Semuanya adalah sukses-sukses bersama. Ya kalau gagal berarti ya kita harus mengevaluasi bersama-sama. Ini adalah kenapa Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dari peristiwa hijrah Nabi SAW kita juga belajar. Ketika Rasul mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, kita tahu di situ ada sahabat Nabi siapa? Yang disebut dengan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Kita sering mendengar kan kisah ini. Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Robi. Maka apa coba jawab Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sini adalah ada apa? Interdependensi profesional. Artinya apa? Tidak ketergantungan. Bagaimana ketika itu bahkan dalam sejarah bukan hanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Muhajirin, orang yang datang dari kota Mekah, ketika beliau berada di kota Madinah itu, maka mereka tuh kalau disuruh makan pun bahasa kitanya, mereka tidak mau makan kecuali ada pekerjaan yang dia lakukan. Artinya apa? Di sini apa? Di sini ada apa? Ada bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Berarti di sini apa? Ada kemandirian. Tapi apa? Kemandirian, kemudian profesional, tidak ketergantungan. Ya tadi kaitan dengan Abdurrahman bin Auf, bukan tergantung pada orang lain. Kita ini saling mendukung namun tetap profesional dan mandiri. Bantuan diberikan agar rekan berkembang, kan begitu. Jadi tidak boleh ketergantungan juga. Makanya ketika itu kan para Muhajirin dan Ansar, maka apa? Orang-orang Muhajirin itu tidak ketergantungan dengan Ansar. Saya tuh sempat ngobrol kemarin Pak dengan teman-teman di lembaga sosial. Saya bilang apa, teman ini saya dengan teman-teman bilang, kalau kita ketergantungan dengan siapa namanya? Kalau kita tergantung dengan donatur repot Pak. Ya donaturnya kalau ada, kalau donatur nggak ada kan bisa jadi masalah. Makanya apa? Kita juga harus punya kemandirian. Makanya saya sampaikan kemarin ketika dengan teman-teman, ayo kita bangun sementara mungkin kita cari donatur. Tapi kita juga harus mandiri ke depannya. Ya donatur itu ya ada, alhamdulillah, nggak ada, kita tetap bisa mandiri. Nah disinilah Bapak Ibu makna harmoni di tempat kerja. Harmoni bukan berarti bergantung pada rekan kerja hingga menjadi beban, enggak. Tapi apa? Saling mendukung namun tetap mandiri. Saling memudahkan namun tetap profesional. Rekan kerja membantu bukan karena agar kita bergantung, tetapi agar kita semakin berkembang. Ini kalau kita perhatikan kaitan dengan ukhuwah ini adalah seperti ini. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak bergantung kepada Sa'ad bin Robi. Mungkin dia membantu sekali dua kali, kalau keseringan kan orang juga ada batasnya. Yang ketiga dari sejarah Nabi SAW, kita lihat juga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana selalu memiliki inovasi inklusif lintas hierarki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan perang terakhir yang terjadi di kota Madinah. Karena setelah itu tidak ada perang lagi. Ya. Jadi Bapak-bapak kalau umroh sekarang bagus juga tuh kalau kita napak tilas. Saya kemarin ke perang Badar karena kebetulan nunggu hotel buka, ya udah ke Badar aja dulu, lewat kan dari Jeddah. Kalau langsung ke Madinah saya bilang ini hotel belum buka, belum bisa check in. Ya udahlah mampir dulu saya bilang ke Badar, terus ke Uhud, kemudian ke Khandaq.
Nah, perang Khandaq itu kan perang terakhir yang terjadi di kota Madinah. Karena setelah itu Rasul tidak pernah ikut perang. Rasul tidak ada peperangan lagi yang ada di kota Madinah. Maka ketika terjadi perang Khandaq, di situ ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia, bukan orang Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ketika itu? Maka Salman Al-Farisi memberikan apa? Ide yang sangat baik. Ketika itu Rasul tidak menilai ide berdasarkan siapa yang menyampaikan. Beliau mengadopsi strategi menggali parit dalam perang Khandaq dari Salman Al-Farisi, meskipun Salman bukan tokoh elit Quraisy. Karena beliau orang Persia kan? Tahu sendiri, beliau juga sempat jadi budak kan sebelumnya. Bagaimana beliau ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau siap menerima itu. Begitu juga Rasulullah SAW ketika perang Badar, Pak. Perang Badar itu Rasulullah SAW menerima saran dari siapa? Dari Hubbab bin Munzir. Yang kata Hubbab mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini strategi atau wahyu? Kalau wahyu saya nggak pernah dinolak. Tapi kata Rasul, enggak, ini strategi. Ya Rasul, kalau strategi kayaknya nggak pas di sini. Nah, artinya apa? Disinilah ada yang namanya musyawarah. Dan yang namanya musyawarah, semua orang bisa mengemukakan idenya masing-masing. Asalkan masuk akal, bisa diterima oleh logika, maka apa? Ya mungkin bisa diterima, bisa enggak. Ya. Dan ketika hasil musyawarah itu walaupun tanda petik mungkin kesuksesan tidak sempurna banget, maka itu lebih baik dibanding hasil pendapat sendiri. Dan ketika terjadi perang Uhud, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat Nabi, dan ketika itu Rasul, karena ini bukan wahyu, Rasul menerima. Walaupun akhirnya tanda petik ya, dalam perang Uhud itu adalah ada kekalahan di situ. Maka penerapan budaya inovasi ini, ide terbaik berhak diterima meskipun datang dari staf junior atau pegawai baru. Budaya kerja saling menghargai akan menghancurkan ego dan melahirkan inovasi yang menyelamatkan organisasi. Inilah kenapa Rasulullah SAW di awal-awal beliau sampai di kota Madinah menguatkan yang namanya al-mu'akhad ini, menguatkan persaudaraan ini. Karena tadi Pak, dengan persaudaraan bisa seperti itu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Berikutnya, pemimpin dengan segala levelnya adalah pelayan dan persaingan positif. Maksudnya apa di sini? Di sini kalau kita perhatikan ada dua kisah. Kisah bagaimana kerendahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai khalifah, beliau tetap memerah susu kambing milik seorang janda. Ini adalah bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kompetensi tanpa hasad, ini yang disebut dengan ghibthah. Maka apa? Maka di sini ada kompetensi, yaitu apa? Apa yang disebut dengan ghibthah. Nah, ghibthah ini kan dalam Islam tentu diperbolehkan. Ya. Makanya apa? Umar berlomba mendonasikan harta untuk mengalahkan siapa? Saya ingin mengalahkan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah yang disebut dengan ghibthah. Apa makna dari apa makna yang bisa kita ambil dari sini? Di sini ada kaitan dengan kerendahan hati dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi juga di situ ada persaingan positif, tapi persaingannya urusannya urusan kebaikan. Makanya para ulama sering disebut dengan ghibthah. Kan ketika sahabat Umar bin Khattab datang, saya akan menginfakkan setengah harta saya. Saya ingin hari ini mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata setelah itu Abu Bakar As-Siddiq datang, enggak, saya akan menginfakkan seluruh aset saya. Artinya apa di sini? Kompetensi karir, kompetensi target, itu hal yang wajar. Jadikan itu sebagai motivasi berprestasi tanpa disertai hasad. Ini yang jangan dilakukan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat di surat Al-Hasyr ini kan banyak cerita tentang muhajirin dan ansar. Lihat di ayat 9, 10, 11. Kan disebutkan ada satu doa yang diajarkan bahwa apa? Orang mukmin itu apa? Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya apa? Jangan sampai ada ghil. Ghil itu apa? Penyakit hati yang ada dalam diri kita itu harus dihilangkan. Ini adalah kalau kita perhatikan konteks kaitan dengan apa? Kaitan dengan bagaimana persaingan positif itu adalah tidak jadi masalah. Terakhir Bapak Ibu, ini kaitan dengan apa? Ukhuwah ini apa? Puncak ukhuwah adalah ihsan. Jadi kalau kita perhatikan tentang ukhuwah, para ulama mengatakan puncak ukhuwah itu adalah al-ihsan. Yang paling rendah adalah salamatus sodr. Salamatus sodr itu apa? Salamatus sodr itu adalah punya jiwa lapang dada, siap menerima kekurangan teman-teman kita. Ya, ini adalah salamatus sadr. Makanya kalau kita lihat dalam terjadi perang Yarmuk, Haris bin Hisam, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah ini kan sebelumnya kafir ya.
Ketika terjadi perang, ketika terjadi Fatuh Makkah, beliau ini kabur. Kemudian akhirnya minta suaka dan masuk Islam. Ada Ayyas bin Abi Rabi'ah, ketiganya sekarat kehausan, namun ketiganya menolak meminum air dan terus mengopernya kepada saudara yang dirasa lebih membutuhkan hingga ketiganya wafat sebagai syuhada tanpa sempat meminum. Ini disebut dengan al-ithar. Ini puncaknya. Nah, aplikasinya bagaimana? Inilah puncak akhlak persaudaraan, mendahulukan kepentingan saudara dibanding diri sendiri. Jika ada rekan kerja yang sedang tertekan oleh beban kerja, ulurkan bantuan atau minimal berikan dorongan semangat. Jangan pernah menambah beban mereka dengan komentar negatif. Ini kan hal sederhana. Nah, makanya Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, ini kan bertepatan dengan tahun baru Hijriah, tapi kan hijrahnya mah bulan depan ya. Artinya akhir bulan ini kan hijrahnya. Sekarang kan pertengahan bulan Safar. Artinya apa? Coba spirit hijrah Nabi SAW itu adalah diantaranya bagaimana menguatkan yang namanya ukhuwah. Makanya Rasulullah SAW adalah ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau ini adalah menguatkan yang namanya ukhuwah ini. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah kalau kita turunkan dari yang tadi disebutkan tentang ukhuwah tersebut, maka bagaimana arsitektur harmoni kerja kita? Tentu tujuan utamanya apa? Atapnya itu adalah ukhuwah dan produktivitas organisasi. Jadi mungkin dengan capaian-capaian yang diinginkan, ini adalah tujuannya. Ya tujuan dunia itu. Tentu kalau tujuan akhirat kita masuk surga. Tapi kan tidak boleh kita meninggalkan dunia. Ya, dunia itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rasul mengajarkan doa, ya salil afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan dunia dan akhirat. Ketika sahabat menanya, kenapa saya minta keselamatan dunia akhirat? Dunia kamu penting untuk memilikinya, akhirat juga penting. Tapi jangan sampai kita menabrakkan masalah ini. Nah, ini adalah, nah tujuannya apa? Bagaimana ukhuwah dan produktivitas itu tinggi. Maka di pondasinya apa? Pondasi paling bawah itu adalah adab dan niat ibadah. Makanya tadi saya sampaikan, harmoni itu adalah bagian dari ibadah. Kalau semua orang berprinsip bekerja itu adalah ibadah, sehingga dia niat untuk ibadah, itulah pondasi yang harus dimiliki oleh seseorang. Makanya tadi ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah kita saling tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Makanya ayat berikutnya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saya kemarin ada nasihat dari guru saya tentang ayat ini ya. Jadi ketika guru saya menyampaikan tentang nasihat ayat ini. Nah, kalau ketika akhirnya kalau saya simpulkan gitu ya, dari ayat yang beliau sampaikan ini ya. Kalau disimpulkan dari ayat yang disampaikan oleh beliau ini, kan sebenarnya dari ayat tersebut bagaimana kita ini membangun masyarakat madani, kan begitu. Jadi kurang lebih bagaimana kita ini membangun masyarakat madani. Dan kalau kita simpulkan Bapak Ibu, membangun masyarakat madani itu gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, harus dilandasi dengan keimanan. Yang kedua, la tuhillu sya'airallah, jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Dan ujungnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong, maka disitulah akan muncul yang namanya masyarakat madani. Nah, tapi kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan di sini, maka apa? Maka dari apa yang disampaikan ini ada 6 hal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Ada pilar 1 sampai pilar 6. Kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah kalau kita perhatikan adalah pilar pertama itu adalah bagaimana kita ini kekuatan lisan dan husnuzon ya. Jadi adalah yang harus kita lakukan adalah apa? Kekuatan yang pertama yang harus kita miliki adalah bagaimana kaitan dengan ya kekuatan lisan dan husnuzon. Kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ya, kaitan dengan husnuzon ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah yang namanya suudzon. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dari sini adalah jangan mudah menyimpulkan niat buruk. Rekan terlambat merespon pesan mungkin karena beban kerja yang menumpuk. Maka disinilah perlu yang namanya husnuzon. Ya tentu kita jangan membuat orang lain suudzon gitu Pak. Saya kadang suka menyampaikan begini, ada sebuah hadis Nabi, ini pelajaran buat saya dan buat kita semuanya. Rasulullah SAW itu pernah Pak berjalan dengan istrinya di malam hari. Ketika Rasul berjalan dengan istrinya di malam hari, apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai sahabatku, ini istri saya.
Nah kemudian setelah itu apa? Kata para sahabat, tapi ya Rasul, masa aku suuzon sama engkau? Kata Rasul, bisa setan ngaliwat gitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini istri saya. Kenapa? Kenapa Rasul mengatakan begitu? Supaya orang tidak suuzon. Makanya dulu ada pernah kisah, Pak. Jadi ada seorang ikhwan melamar seorang akhwat. Jadi laki-laki ngelamar seorang perempuan di luar kota. Cuman orang tuanya tuh khawatir, ini kalau balik lagi karena sama-sama mahasiswa, udahlah kamu lamar langsung nikah aja gitu. Nah salahnya waktu itu nggak ada, ya mungkin belum zaman medsos dan lain sebagainya. Singkat cerita, si laki-laki itu pulang ke Bandung dengan yang si perempuan itu gitu ya, bergandengan, oh sudah nikah kok. Cuman ada temennya yang lihat, kok kemarin kan baru lamaran doang, kan lamaran belum sah ya, lamaran kan belum sah. Nah kemudian akhirnya apa? Ya cuman temennya itu nge-SMS zaman dulu ya, nge-SMS, kok kamu jalan sama laki-laki gitu ya, kebetulan yang perempuannya ini. Maka disampaikan, oh iya saya lupa, sebenarnya kami kemarin begitu lamaran langsung akad. Nah ini jangan sampai suuzon. Tapi kita juga jangan membuat orang lain suuzon kepada kita. Nah termasuk apa? Kekuatan lisan dan husnuzon. Lisan adalah cermin akal seseorang. Pikirkan sebelum berbicara, karena ucapan tidak dapat ditarik kembali. Makanya disinilah Bapak hormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang yang punya ego yang tinggi, suuzon dengan orang yang tadi selalu harmoni dikedepankan, ukhuwah dikedepankan. Yang terjadi apa? Menggunjing, menyindir, gosip di grup komunikasi dan lain sebagainya. Mempermalukan rekan kerja di depan umum, mungkin sangat rapat dan lain sebagainya. Saya kemarin ditanya oleh guru saya, Ustaz katanya, beliau mau ada rapat, cuman ada beberapa masukan, beliau mau ingin mengingatkan seseorang. Nanya ke saya, Ustaz gimana baiknya? Apakah saya mengingatkan di forum atau gimana? Saya bilang jangan, lebih baik antum saya bilang lebih baik antum datengin orangnya, karena nasihati. Nah akhirnya beliau ketika itu nanya dulu ke beberapa melanggar dari, oh ternyata enggak, ya udah saya nggak nanyain. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu kalau ingin mengingatkan orang selalu selalu tertutup. Ya kecuali memang yang dia melakukan terang-terangan. Artinya apa? Kalau kita ingin menasihati orang, nasihatilah secara tertutup. Kadang menyimpulkan niat buruk saat rekan terlambat. Satu kalimat kasar yang merusak kepercayaan bertahun-tahun kan bisa jadi. Itu kalau ego yang kita depan, suuzon yang kita kedepankan. Beda Pak kalau kita kalau cerminan akal, harmoni, husnuzon, berbicara santun, menyampaikan kritik dengan adab secara pribadi, berprasangka baik, satu kalimat baik yang mempererat ukhuwah tim. Jadi kadang inilah, makanya Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa lebih baik dia diam. Ini dari Nabi SAW. Yang kedua yang disampaikan ini adalah bagaimana kita ta'awun dan ta'awun kerjasama ya, lawan kepentingan pribadi. Banyak tim gagal tadi disampaikan Pak, bukan kurang orang pintar, tetapi karena hilangnya rasa saling menghargai. Perbedaan karakter, pengalaman dan cara berpikir adalah sumber kekuatan, bukan alasan permusuhan. Karena tabiat kita ini pasti berbeda-beda. Dan dulu saya pernah ada HRD di salah satu BUMD di Jawa Barat. Beliau rahimahullah taala, beliau sudah wafat ya. Beliau itu pernah waktu itu mengisi sebuah kajian ya di salah satu lembaga sosial, kebetulan saya ikut waktu itu. Maka beliau menyebutkan sahabat Nabi itu berbagai macam profesi, Pak. Profesi A, B, C dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW itu bagaimana bisa mengharmonikan seluruh profesi yang ada itu. Saya kemarin sempat diminta ngisi tentang apa hikmahnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi sejarah tentang hijrah Rasul ke kota Madinah, hikmahnya apa? Kenapa yang diutus Mus'ab bin Umair? Jadi kenapa yang diutus Mus'ab bin Umair? Tentu Rasul mengutus Mus'ab bin Umair itu kenapa? Karena orang Madinah itu tipikalnya orang berpendidikan. Kemudian kan di situ banyak tokoh, sehingga ketika Mus'ab yang datang ngobrolnya nyambung, Pak. Jadi ngobrolnya nyambung. Ada orang dulu, saya dapat cerita dari guru saya, ada orang Pak, sama gurunya disuruh mempelajari seluk-beluk anjing, Pak. Pokoknya mempelajari tentang dunia peranjingan, ya. Singkat cerita Pak, setelah dia memahami tentang, tapi dia tidak punya anjing di rumah, enggak, cuman dia paham tuh tentang dunia kalau anjing begini dan sebagainya. Ternyata kata gurunya, kamu pergi ke rumah si fulan, itu orang itu punya anjing di rumahnya, banyak anjingnya. Kan dalam hadis tidak boleh kita punya anjing di rumah ya. Kata beliau, ini orang baik kok. Akhirnya ketika ketemu ngobrol masalah dunia anjing, nyambung Pak. Setelah itu anjingnya hilang semua. Artinya ini disinilah Pak, artinya kaitan dengan jadi potensi-potensi bagaimana kita mengharmonikan seluruh potensi yang ada ini. Makanya dulu Rasul itu, sahabat Nabi itu banyak-banyak.
Kenapa yang diutus ketika awal-awal masuk Islam? Abu Bakar diutus sipulan-sipulan, sehingga orang yang masuk Islam kalangan itu. Ketika ada Bilal bin Rabah, kan yang masuk Islamnya apa? Ya orang-orang yang bisa diajak bicara oleh beliau. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, kemana? Ke Yaman. Kenapa diutus beliau? Karena di situ karakternya mirip dengan orang ini, sehingga ini adalah kaitan dengan bab ini. Makanya ketika mentalitas ego yang ada, yang terjadi apa? Merasa tersaingi saat rekan kerja membagikan ide atau pengalaman, menyimpan informasi agar terlihat paling jago, ya, melempar tanggung jawab saat menghadapi kendala, dengki atas pencapaian target rekan kerja, kan itu yang terjadi. Tapi kalau kita ini ta'awun, mentalitas kita ta'awun, maka apa? Bersedia turun tangan membantu saat beban kerja meningkat, berbagi ilmu secara terbuka, nggak ada salahnya. Jadi kadang ada saya pernah lihat di sebuah ada orang yang punya resep makanan, dia jualan laku, terus dia membagikan resep makanannya, terus ada orang yang nanya, "Ari, kamu nggak takut gitu jadi itu orang jadi saingan?" Kata dia, "Ya saya ngapain takut, dari rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Kadang Pak jualan sederhana, ya mungkin udah rezeki namanya. Saya kemarin tuh ngobrol dengan pedagang gehu Pak, dia punya 350 gerobak Pak, dagang gehu Pak, 380 gerobak, kebayang? Itu dagang gehu sebenarnya. Ya kalau dihitung satu gerobaknya 500.000 aja omsetnya Pak, ya, 500.000 kali 300 aja udah 150 juta ya. Itu kan kalau 300 sehari Pak, sebulan 4,5 M ya, setahun ya tinggal dikalikan Pak. Nah artinya apa? Tapi ya tadi nggak usah takut. Jadi kita punya ilmu, ya kalau kita pingin maju bersama nggak usah takut. Ya Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Atau fokus pada pencapaian bersama di atas kepentingan pribadi, kan ini yang terjadi. Ukhuwah itu akan di situ. Ya, bukan saya, kan tadi bukan saya tapi adalah kita. Ya. Nah kemudian Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kalau kita perhatikan dari dari 6 poin tadi adalah ini adalah kaitan dengan bagaimana kita saling menghargai dan lain sebagainya. Nah Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu kadang dalam ukhuwah ini kita seling terjadi konflik dan lain sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan? Konflik dalam pekerjaan pasti ada. Yang membedakan cara menyelesaikannya kan. Jangan pernah membawa masalah pribadi menjadi konfliktif. Maka apa? Langkah pertama, jeda dan empati. Tahan lisan, jangan merespon saat emosi sedang tinggi. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan Pak, kalau kita mengambil keputusan itu jangan sambil marah. Jadi kalau sedang marah itu jangan ngambil keputusan, bahaya. Ya. Yang kedua, tabayun, yang disebut klarifikasi. Kumpulkan data, jangan menyimpulkan sebelum mendengar penjelasan langsung. Kadang kita ini sering menyimpulkan sesuatu hanya baru dengar dari satu pihak. Saya kebetulan sering ada yang curhat tentang keluarga. Kalau ada suaminya datang curhat tentang istrinya, saya pasti akan memanggil istrinya. Kenapa? Karena saya baru dengar versi suami kan. Begitu datang istrinya, datang versi istri. Akhirnya saya ketemukan, "Ari kalian tuh masih sayang saya enggak, sebalik deui atuh cik saya." Kan akhirnya balik deui Pak. Ternyata apa? Kadang tadi ada titik temunya di sini. Berikutnya apa? Musyawarah, diskusi terbuka Pak. Sampaikan kritik secara profesional, bukan emosional. Dengarkan sehingga selesai sebelum menanggapi. Langkah keempat adalah fokus pada solusi, dan tentu terakhir adalah lapang dada. Inilah ukhuwah. Jadi ukhuwah yang paling rendah itu apa? Lapang dada. Terima keputusan bersama, jangan menyimpan dendam. Bapak Ibu lihat perang Uhud. Perang Uhud itu kan hasil syuro. Padahal Rasul sendiri nggak setuju sebenarnya, cuman karena syuro. Karena itu bukan wahyu. Kalau wahyu sahabat Nabi gak berani nolak. Tapi karena ini hasil syuro, maka apa? Rasul tetap keluar. Dan ketika itu pun tanda petikan kaum muslimin kalah di perang Uhud, walaupun tidak kalah total. Kalau disebut kalah, iya, karena 70 sahabat Nabi wafat. Disebut kalah total, enggak, karena orang musyrik tidak bisa menguasai kota Madinah. Bahkan mereka dikejar oleh para sahabat Nabi kocar kacir. Cuman memang 70 sahabat Nabi yang syahid. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, tidak ada ayat, tidak ada hadis Nabi yang mengatakan, "Ih dasar kalian, kenapa sih nggak ngikut Rasul? Kemarin coba kalau ikut Rasul." Dan nggak ada ungkapan itu. Tuh kan cek saya tong keluar, enggak Pak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di satu buku yang ditulis oleh Dr. Happy Andi Bastomi, ketika beliau menyebutkan tentang trilogi kemenangan, di situ perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Maka di perang Uhud itu bagaimana mengelola kekalahan menjadi kemenangan. Itu tema bukunya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca di surat Ali Imran tentang perang Uhud, itu tidak ada satu ayat pun yang menyalahkan para sahabat Nabi. Lebih kepada apa?
suruh apa? Suruh introspeksi dan lain, tidak menyalahkan. Nah di sini juga adalah lapang dada dan memaafkan. Jadi inilah kalau ada hal-hal yang kaitan dengan ini. Nah beberapa mata Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup dari saya, mungkin karena waktu juga ya, adalah mungkin bagaimana aplikasi kita yang membangun harmoni dari pagi sehingga ini mah mungkin ya bisa dikurangi, bisa ditambah dan lain sebagainya. Ini mah hanya ya pikiran saya aja gitu, kira-kira kalau kita mau melaksanakan harmoni di pekerjaan itu seperti apa. Pagi hari contohnya jam 7.30 sebelum bekerja kita niat dan berdoa. Kan kita berniat dulu, doa dulu. Saya ada di salah satu kantor itu Pak, ada baca visi dan misi Pak. Jadi sebelum kerja itu baca visi dan misi dan berdoa. Kalau di rumah sakit Al Islam itu kalau ganti sip itu baca Asmaul Husna ya kalau nggak salah. Mungkin ada bapak yang pernah dirawat di sana. Kalau setahu saya dia suka baca Asmaul Husna ya. Artinya apa? Ini kan di sini apa? Memperbaiki niat bapak kerja ini hari ini adalah amanah dan ibadah. Berdoa agar kehadiran kita menjadi sumber manfaat, bukan menambah beban kerja bagi rekan yang lain. Pokoknya mah berangkat kerja teh niat dan doa. Doa supaya diberikan kemudahan, doa supaya kita jadi beban, niat ibadah. Ini amanah yang Allah berikan. Saya ada amanah yang Allah berikan, saya juga ada amanah dari perusahaan, saya harus punya target ini dan lain sebagainya. Maka mungkin jam 8 memulai interaksi, ada adab komunikasi di situ. Mengawali interaksi di kantor dengan salam, senyum, sapaan dan lain sebagainya. Kemudian jam 10 mungkin ada rapat dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jalankan amanah secara integritas, beban kerja menumpuk, maka empati kepada yang lain. Mungkin sore hari gimana nih, ada yang bisa dibantu enggak? Ya mungkin, tapi kita jangan berharap dibantu orang. Tapi kalau ada orang yang bisa kita bantu, tapi jangan menjadi apa? Beban buat teman kita. Yang kedua apa? Jangan kita tuh menjadi apa? Menjadi ketergantungan. Itu jam 17 mungkin kita pulang membangun budaya teladan, menjadi pribadi yang mudah diajak kerjasama, menebar energi positif, menjaga nama baik perusahaan dan sebagainya. Ini adalah kalau kita perhatikan kaitan dengan bab ini. Sehingga Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, mungkin ini adalah bisa jadi kita sebelum mematikan komputer atau mungkin kita kerja, pulang kerja, coba tanyakan, apakah hari ini saya membuat rekan kerja tim saya merasa dihargai? Apakah saya ada ucapan lisan atau teks yang menyakiti hati teman kerja dan seterusnya? Mangga mungkin ini sudah belum dan lain sebagainya, sehingga apa? Terus mengevaluasi di akhir hari ini. Sebagai penutup dari saya, jika mungkin kalau ini mah ada bukan CS ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kebetulan dulu pernah di front office apa di depan gitu ya, jika di hadapan nasabah kita menampilkan senyum profesionalismenya ya. Saya tadi pagi ke lembaga keuangan syariah karena ada sesuatu yang saya urus, kan begitu masuk tuh ya disambut dengan security, begitu datang dengan begitu datang dengan customer service kan disambut dengan assalamualaikum dan seterusnya. Maka apa? Maka di balik layar antar sesama rekan kerja kita hadirkan ketulusan ukhuwah seperti muhajirin dan ansor, saling menjaga tutur kata, saling menutupi kekurangan dan saling menguatkan amanah. Organisasi yang hebat dibangun oleh orang-orang yang tidak hanya cerdas bekerja tapi juga mulia akhlaknya, menjadikan setiap perbedaan sebagai kekuatan dan setiap kerja sama adalah sebagai ladang dan setiap kerja sama itu adalah ladang pahala yang akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan sore hari ini. Untuk file materinya sudah saya kirimkan di grup ya, barangkali mungkin mangga kalau mau di-share ke grup yang lain dipersilahkan. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada MC, mangga falyatafaddal masykura. Terima kasih Ustaz atas menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk di masjid dapat langsung mengacungkan tangan. Apabila di Zoom dapat memencet tombol raise hand ya. Oh ini ada pertanyaan. Dari Zoom sepertinya ya. Ada pertanyaan ya di Zoom ya. Bentar saya ini dulu ya. Pertanyaan, Ustaz izin, mengapa organisasi yang dipenuhi orang-orang soleh terkadang justru diwarnai konflik, saling menjatuhkan, bahkan putusnya ukhuwah? Di sisi lain kita sering melihat kelompok yang melakukan kemungkaran justru tampak sangat solid, saling melindungi, kompak mencapai tujuan. Kira-kira di mana letak persoalannya? Mengapa ukhuwah di jalan kebaikan terasa sulit dijaga daripada solidaritas di jalan keburukan? Nah ini kan menarik juga ya. Ini pertanyaannya adalah kalau kita perhatikan kaitan dengan pertanyaan ini kan, kenapa sih gitu ya? Kok kalau yang tanda petik yang buruk mah kok gampang banget gitu. Nah ada satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ayat ini perlu kita renungkan bersama-sama ya. Kalau kita Bapak Ibu kalau ingin merenungkan ayat ini, nanti bisa baca di dalam surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta.
Kamu melihat seolah-olah mereka itu bersatu padu. Tetapi apa? Padahal sesungguhnya apa? Sesungguhnya mereka itu apa? Bercerai-berai sebenarnya. Itu adalah kalau kita perhatikan konteks kaitan dengan apa? Dengan bab ini gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi, Pak? Kenapa kok di sini organisasi yang dipenuhi orang soleh kadang apa? Kadang mungkin kok lebih susah untuk bersatu dan lain sebagainya. Pertama adalah mungkin mengapa ini terjadi? Ada beberapa poin, Pak, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah bisa jadi jalan kebaikan selalu menjadi sasaran gangguan setan. Itu mungkin salah satunya. Kan ada jalan keburukan mas setan terkudu nggodanya. Ya. Nah kan makanya katanya ini mah heureuy banyak. Jadi katanya perbuatan yang paling perbuatan dosa paling dosa itu adalah zina dengan anak setan gitu. Tapi kan nggak mungkin terjadi kan? Ya orang kan seperti itu. Makanya dalam surat Fatir disebutkan setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah musuh. Kemudian orang soleh tetap manusia yang memiliki hawa nafsu. Itu mungkin. Jadi orang soleh juga tetap dia manusia memiliki hawa nafsu. Kadang ingin dihargai, kadang ingin mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ini juga mungkin perlu diperhatikan. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, laisas syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang pintar berantem, Mbak. Walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ini adalah jadi ya kumpulan orang soleh juga tetap orang ya. Di situ ada hawa nafsunya. Kemudian berikutnya apa? Tujuan sama tapi belum tentu diiringi dengan hati yang bersih. Itu mungkin bisa jadi. Saya dapat nasihat dari guru saya. Guru saya itu menyampaikan begini, Pak. Kata beliau, orang itu akan berantem, orang itu akan berpecah belah kalau di situ ada dunia yang diperebutkan. Makanya tadi mungkin kumpulan orang soleh, tapi kan mungkin bisa jadi tujuannya adalah ya nggak tahu urusan-urusan dunia seperti ini. Maka ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kelompok keburukan bersatu karena kepentingan dunia. Sebenarnya mereka bersatu hanya kayak urusan dunia saja. Tapi dalam Al-Quran disebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Maka di sini juga yang terakhir adalah memang ukhuwah ini perlu perjuangan yang sangat keras untuk kita semuanya. Jadi makanya kenapa ini sulit bersatu? Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut kemenangan atas ego dan dibangun atas dasar keikhlasan, bukan yang lain. Makanya ketika terjadi perang Uhud, Bapak Ibu, kenapa salah satu faktor tanda petik kalah ya? Salah satunya kan ada urusan dunia di situ. Maka intinya adalah organisasi dakwah ini kan tidak memerlukan orang-orang yang bebas orang-orang soleh itu kan bukan orang-orang yang tidak pernah bebas dari kesalahan. Nah, kita makanya disinilah Pak yang membedakannya. Kalau kita punya tujuan akhirat itu satu. Yang kedua, makanya tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alal birri itu apa Bapak Ibu? Alal birri itu adalah tolong menolong dalam urusan kebaikan. Mari kita melakukan kebaikan bersama-sama. Kemudian apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. At-taqwa itu apa, Pak? At-taqwa itu adalah tolong menolong untuk menghindari yang namanya kemaksiatan. Salah satunya tadi yang disampaikan. Barangkali itu pertanyaan dari chat ya, dari siapa ini? Dari Diana Hudan ya. Ya, Diana Hudan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih. Mengingat keterbatasannya waktu, izin minta untuk doa penutup Ustaz. Baik, beberapa mata Allah SWT, mari kita akhiri kajian kita di sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita doakan mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah melapangkan alam kuburnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya taman di antara taman surga. Yang kedua, kita doakan mungkin keluarga besar BJB Syariah, barangkali ada yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan sakit tersebut, diberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Yang ketiga, tentu kita semuanya baik secara personal termasuk juga secara lembaga mungkin punya hajat-hajat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, semoga Allah memudahkan hajat kita, dan semoga Allah ridhoi hajat-hajat kita. Ala hadinniha wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubi
qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muyassira kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya ma'mana kulla makhir wa ya muqawwiya kulla dhaif. Allahumma man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi dan penyampaian doanya. Sebelum acara ditutup, mohon Bapak Ibu hadirin sekalian dapat mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia, dan untuk yang berada di masjid dapat mengisi di barcode di depan. Demikianlah seluruh rangkaian zikir dan kegiatan masalah hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.